in time and stayed back in the Union Science in college. Bringing back the memories of our college life that we see there. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചോളത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും വേണ്ടായിരിക്കും Next, I would like to invite Dr. Sudhisa, Dean of Alumni Affairs and alumnus of our college, and now the person behind India Connectivity Campaigns all around the world. Sudhisa, please stand here. Thank you so much for the wonderful reception we received all over here. And I'm really excited to see all of you in cruise. First time happening for the KMC alumni to inaugurate a chapter in a cruise actually. First time we had a catering ceremony as the inaugural function of the KMC alumni. Really excited and really thrilled, I would say. I'm really happy to have all of you over here. This is really a wonderful day and a landmark day for PN Management Engineering. Okay, so we are really lucky to have for trust members and people over here, because this was a meeting which we planned way back. I think we started discussing it way back in 2017 when we had only something like 20 members at that time, and now it has grown to nearly 200 members. So it is a dream come true for all of us, because it is a hard work from I'd like to say a few words of Vinny. Every time I am trying to reach out to him, he was always available, and he was the person who took it to this level, I would say, from slowly building up the WhatsApp group, building up to building everything. So there was a lot of happenings in between where we slowly built our alumni to this level. And ഞാനൊന്ന് ഇൻഫോർമലായിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. അതെ, നമ്മളെപ്പോഴും ഈ മലയാളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റിമസി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി ഹാവ് വൺ ഓഫ് അവർ ട്രസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് ഷഫീൽ ഹിയർ. Shahid is actually sister of now he is actually the son of our sister. So he also belongs to the DKM family and again our so ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ അലംബി ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദ്യം വരുന്നൊരു സാധനം, എന്തിനാണ് ഈ അലംബി ചാപ്റ്റർ? ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഈ ചോദ്യം എപ്പോഴും വരും. ശരിക്കും അലംബി ചാപ്റ്ററിന്റെ കോളേജിന് എന്താണ് പ്രയോജനം, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മറുപടി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം കാനഡയിലേക്ക് പോയ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു, എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്കിവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു അക്കോമഡേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓവർ ദേർ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് തരാൻ ആരില്ല. I just called Srikumar over there in Canada, and he was there to welcome him at the airport. You know, we don't have words, and he was so thankful to me. That student was so thankful to me that and he immediately joined our alumni association over there. And that was even in Canada we don't have a formal association. Canada. Canada is a formal alumni association in the idle anyway. US-ലുണ്ട്, നമുക്ക് 3 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് US-ൽ, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, ലോകത്ത് എവിടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കുണ്ടെങ്കിലും നാളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ജോബ് കിട്ടുന്നത് UK-ലായിരിക്കാം, US-ലായിരിക്കാം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലായിരിക്കാം, എവ്രിവെയർ വി ഹാവ് എ അലുമിനി നെറ്റ്വർക്ക്. ഈ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ അലുമിനി ചെയ്ത ജോബ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പല സ്ഥലത്തും കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോയി അയർലൻഡിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ഹാഡ് അവർ alumni members all there. അപ്പോഴേ വന്നു അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. They couldn't travel. They were stranded for almost a month. ഒരു മാസമൊക്കെ ഒരു ട്രിപ്പിന് പോയിട്ട് UK-യിൽ പോയി സ്റ്റാൻഡ് ആയിരുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഇറ്റ് വാസ് ദേർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മുടെ അലുമിനി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. നമുക്കിപ്പോൾ
UK we are building up a chapter in Germany. Hopefully next year we will be having a chapter in Germany. UK again we are planning to have a chapter again. That will also happen in 2025, I hope. നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ വളരെ നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് വളരെ എന്താണ് ഇൻറ്റിമസി ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് സിംഗപ്പൂർ. എന്ത് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് തരാൻ റെഡിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ അവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ US നമുക്ക് 3 ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ബേസ്ഡ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് വൺ ബേസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂജേഴ്സി, നിയോൺ, ഐലൻഡ്, ഹ്യൂസ്റ്റൺ, ടെക്സാസ് ബേസ്ഡ് ചാപ്റ്റർ. All good, all very cooperative people. എന്ത് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും ഷിക്കാഗോയിൽ ഇവൻ നോ മോർ ചാപ്റ്റർ we have people over there. Lot of people over there. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ 5 ചാപ്റ്റർ വളരെ സ്ട്രോങ് ചാപ്റ്ററാണ്. UAE is the biggest chapter which we have with more than 3,000 members. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് UAE ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമുണ്ട്. UAE has got a TMC alumni football team and they recruit students from the final year for their football team first of all, and then they will arrange അവർക്ക് ജോലി പിന്നെ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഫുട്ബോൾ ടീമിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും ഏറ്റവും മിടുക്കരായ ഫുട്ബോളേഴ്സിനെ. ആൻഡ് ദിസ് വാട്ട് യു ഡു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അധ്യാപകനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഫുട്ബോളിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് അവിടുത്തെ എല്ലാ അലുമിനിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫുട്ബോൾ വിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയതാണ്. ഖത്തർ we have a very strong. I was selected with Sarmina when I was there. Sarmina വർഷങ്ങളും അവിടെയായിരുന്നു. ഖത്തറിന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു ഇൻറ്റിമസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ if I don't look into that group for one day I will miss something like 500 അതാണ് അത്രയും ഒരു ഇൻറ്റിമസിയാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ. സൗദി we have a very strong chapter. സൗദി ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കങ്ങനെ ഈ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ പറയാനുണ്ട്. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഓപ്പൺ, വെരി ക്ലിയർ. So we have a very strong English chapter over there in Saudi with a lot of members, and Saudi for one booming. So anybody who wants to make money, who want to move Saudi, I am here to support your Saudi chapter. Connect they will do all the things for you. Okay, അതുപോലെ ഒമാൻ again വളരെ ഇൻറ്റിമസി ഉള്ള another chapter. ഒമാൻ. കുവൈറ്റ് നമ്മുടെ കോളേജിലെ എന്ത് പ്രോഗ്രാമിനും ആദ്യം സപ്പോർട്ടിങ് ഹാൻഡ്സ് വേണ്ടത് കുവൈറ്റിലാണ്. ചെറിയ ചാപ്റ്റർ പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമസിയാണ്. This is actually the network which we build. And in നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. കേരള zones. One is Travancore zone. Travancore chapter is leading. Then we have a central Travancore chapter also. Then we have Cochin chapter and Malabar chapter. So say for example, നമ്മുടെ latest ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി, affected ആയി. TKMC Malabar chapter is leading the activities of TKMC over there. അത് നമ്മുടെ കോളേജിലോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കോളേജിൽ എല്ലാ ടീമും എല്ലാവരും മെമ്പറാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ. There is actually another relief group which we have formed. അവിടുത്തെ activities is going on. A lot of people are contributing. A lot of people are members over there. Forefront നിൽക്കുകയാണ്. 2005 ബാച്ചിൽ ഷമീറാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. So lot of activities are going on. We have chapter in Delhi. ആർക്കെങ്കിലും ഡൽഹി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have over there. Delhi chapter Rajaraman sir last week he was there. In fact was sharing with me. Rajaraman sir നമ്മുടെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള IAS കേരളത്തിലെ ഓഫീസറാണ്. ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള IAS ഓഫീസർ. He was there in Sydney last week. Yes. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then Mumbai we have a chapter. മുംബൈയിൽ ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ every year we make some kind of vehicles for competition. SID Society of Automotive Engineers competition. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും. They have competitions over there. അതുപോലെ ഗോ കാർട്ട് പോലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും. And once there was an accident in Delhi, Noida, when they put the battery for charging in their bed, and battery overcharged, exploded. രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. They got severe burn. ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു. Something happened. അതൊരു കുഴപ്പമില്ല. Well, but they made a mistake, like they put the charging. I mean, in our country, know how it happened. And first call, it came to the principal. Principal immediately called me. ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചത് ഡൽഹി ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെയാണ്.
And there was a team from Delhi chapter going to the spot and they hospitalized them. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഒരു അതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം പല രീതിയിലാണ്. Okay, and it is a proud thing to have connected with all the TKM elements worldwide. കാര്യം നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്രയും കവറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. സോ ഓൺലി വെൻ വി കെയിം നൗ വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഓവർ ഹിയർ. ശരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര അലംങ്ങളുണ്ട് യു കെൻ കണക്ട് വിത്ത്. ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ശരിക്കും തരുന്ന ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതൊന്നുമല്ല. യു കെൻ ഓൾവേസ് ബി പ്രൗഡ് ആൻഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് TKM. This is the main message which I would like to share with you, and I think this is a great moment for all of us to be part of. And one കാര്യങ്ങളുടെ കോളേജ് പഴയ കോളേജല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ കോളേജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കോളേജസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് അല്ലോ. ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ 6 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പറയുന്നത് സാറന്മാർ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പിള്ളേർ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കംഫർട്ടായിട്ട് പോകാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. Now we have 150 engineering colleges back in Kerala. ഈ 150 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾക്ക് ഒരുപാട് മണി പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട്. And lot of foreign universities are going to come back in Kerala and invest and start their education institutions. പണ്ട് നമ്മുടെ 6 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോ അല്ല. TKM മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TKM മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. We don't have any tie-up with any political parties, no tie-up with any religious institutions. MES, NSS അല്ലെങ്കിൽ SNDP പോലുള്ള ഒരു സംഘടനകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു tie-up TKM ഫാമിലിയില്ല. They are just one family running this entire show. നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടർ ജനാബ് തങ്ങൾ മുൻസിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വിഷൻ മാത്രം മുൻനിർത്തി അതിനെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ്. They don't have, and that is one reason why they don't need to listen to any political parties for appointing a staff. നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ there will be lot of pressures, but our chairman won't listen to any of those. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി നോക്കാറില്ല, കാസ്റ്റ് നോക്കാറില്ല. We used to do appointments. We don't take money for any of the appointments. ഒരു കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് സാധാരണ കോളേജിൽ ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നിപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ 27 പേരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ ബാച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ പോലും ഒരാളുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു പൈസ ഈ എയ്ഡഡ് കോളേജ് വാങ്ങിക്കാത്ത ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വാല്യൂ ആൻഡ് കൾച്ചർ TKM ഫാമിലി. അതാണ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി അതിൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം അലുമിനി വേൾഡ് വൈഡ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ടു സപ്പോർട്ട് TKM ഫാമിലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദർ ഇന്റലക്ട്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്. ഇഫ് those who can do അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ലാബ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് മാച്ച് വിത്ത് സം ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ പോരായ്മകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്. ആ സ്ട്രെങ്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ അലുമിനി എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേണം. ദാറ്റ്സ് വൈ വി നീഡ് ടു ഹാവ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ വേൾഡ് വൈഡ്. ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനിയും ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കാര്യം കുറേ നാളെ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓരോരുത്തരും വർക്ക് ചെയ്ത എഫോർട്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ അറിയാം. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ലെറ്റ് മീ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു മേക്കിംഗ് ദിസ് തിങ് ഹാപ്പൻ. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഡോക്ടർ സുജാത മാഡം, അതുപോലെ ഇർഫാൻ മാലിക്, he was communicating for a long time. ഇർഫാൻ മാലിക്കിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വാക്കുകളൊന്നും ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല.
he has powerfully supported this mission. So I would like to tell that. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. സോ എവറി മെമ്പേഴ്സ് ഹു മെയ്ഡ് അറിയാം ദൂരെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, 10 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.